नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानकु जणाइबी। न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे नजर पकाइबा। तेबे एणिकी 509 मासकु भत्ता मिलिबो 15,000 टंका। लक्ष लक्ष पेंशन भोगी पाइबे यार लाभ। तेबे सरकारी कर्मचारी एवं पेंशनभोगी मानक पई एक खुशीर खबर रही। पुराना पेंशन योजना कार्यकारी करबा परे एबे कर्मचारी मानक पई आउ एक बड़ घोषणा करिसेंती सरकार। जाफଳରେ राज्यर 1.20 लाख कर्मचारी मानकु पुराना पेंशन सुविधाटी मिलिबो। 2003 मसीहा पर एचपी रे पुराना पेंशन योजनाटी बंद करा दिया जाइथिला एवं नुआ पेंशन योजनाटी लागू करा जाइछि। किंतु गत वर्ष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी क्षमता को आसीबा परे पुराना पेंशन स्कीम ओपीएस को पुणी थे लागू करिसेंती। जाफଳରେ राज्यर 1.20 लाख कर्मचारी मानकु पुराना पेंशन योजनार लाभटी उठाई पारिबे। एने हिमाचल प्रदेश सुखविंदर सिंह सुखु सरकार राज्यर 1.20 लाख कर्मचारी मानकु जीपीएफ नंबर टी जारी करिसेंती। या सहित एबे अवसर नैथिबा 800 कर्मचारी पुराना पेंशन सुविधा पाइबाकु जाउछंती। विशेष कथा होछि जे पेंशन भोगी माने मासकु मात्र 500 टंका पेंशन नउथिले सेमाने वर्तमान मासिक 15,000 टंका पाइबे। परवर्ती खबर जनवरी 13 तारिखरु बदली जीवो पाग। तेबे राज्य में आसंता 13 तारिख पर्यंत पागर कौनसी परिवर्तन आसिबो नाही। राज्य में कुहुड़ी बढ़िबा संगे संगे शीतर अनुभूति कम हेबो। कुहुड़ी बढ़िबा परे सारा राज्यवासींकर चिंतार कारण पलटि अछि। कुहुड़ी पई सारा राज्यवासी को मध्य सतर्क सूचना जारी करा जायछि। आसंता 13 तारिख पर्यंत राज्यर अधिकांश जिले में घन कुहुड़ी दृश्यमान हेबा पई अलर्टटी जारी करा जायछि। घन कुहुड़ी पई मध्य रास्ताघाट भलरे दृश्यमान होउनाही। गाड़ी चालक मध्य बाधाप्राप्त होउछंती। राज्यर अधिकांश अंचल में रातिर तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत ह्रास हेबो बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर आशा अंगनवाड़ी कर्मी मध्य खुशीर लहरी। एथर भल बढ़ी पारे दरमा। तेबे दरमा वृद्धि नहीं संकेत पर आशा अंगनवाड़ी कर्मी मध्य खुशीर लहरी आसी अछि। तेबे नुआ वर्ष रे आशा अंगनवाड़ी दीदी दरमा वृद्धि नहीं राज्यर सरकार संकेत देवा पर आशा अंगनवाड़ी कर्मचारी मानक भितर खुशी खेली जाई अछि। आशा करा जाउछि एमानकर दरमारे भल अभिवृद्धि करि पारंती सरकार। किंतु केते वृद्धि हेबो से नै कोनोसी सूचना आसी नाही। सेहिपरि सामाजिक सुरक्षा योजना अधीन मासिक जो विधवा वार्धक्य एवं दिव्यांग भत्ता दिया जाउछि ताहा अति कम 2,000 टंका को वृद्धि करा जाउ बोली विभिन्न महल रे दाबी करा जाउ अछि। बढ़िबो अंगनवाड़ी एवं आशा कर्मी दरमा। परवर्ती खबर बड़ घोषणा फ्री राशन पाई आज ही करंतु आवेदन। तेबे गरीब जनसाधारण मानकु सुविधा जगाई देबाकू सरकार अनेक प्रकार योजना प्रणयन करुछंती। वर्तमान मागणा योजना रे ट्रेंडिंग रे रहिछि। एभली योजना रे लाभ उठाइबाकू लोकंक मध्य उत्साह मध्य देखिबाकू मिलुछि। भारी संख्यार लोकंक उभय राज्य एवं केंद्र सरकारंक द्वारा फ्री योजना रे लाभ उठाई आसुछंती। वर्तमान एभली एक फ्री योजना को नहीं बड़ अपडेट आसीछि। जदि आपण गरीब श्रेणीभुक्त किंबा आपणक नाम राशन कार्ड रु कटि जाइछि तेबे चिंता करिबार आवश्यकता नाही। अति गरीब श्रेणीभुक्त व्यक्ति विशेष मानकु भारत रे अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड प्रदान करा जाउछि। एही श्रेणीभुक्त व्यक्ति मानकु मागणा राशन जोगाई सेमानक पोषणर ध्यान रखिबा एही योजनार मूल लक्ष्य रहिछि। ए राशन कार्ड रे प्रति परिवार को 35 केजी राशन जोगाई दिया जाउछि। परवर्ती खबर आसंता 17 परिक्रमा प्रकल्प लोकार्पण सर्वसाधारण जारी है नुआ सूचना। तेबे रूपांतकरण स्पर्श सजई होउछि श्रीक्षेत्र। जनवरी 17 तारिख में लोकार्पित हब श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प। एथिपाई उत्सव मुखर जगन्नाथ धाम पुरी स्थित महाप्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर चारिपार्श्व चलिथिबा परिक्रमा प्रकल्प ऐतिह्य कॉरिडोर निर्माण कार्यटी चलित मास अर्थात आज सुधा शेष कराजिबो। आ सुरक्षा दृष्टि 14 तारिख संपूर्ण अंचल को पुरी पुलिस निजक नियंत्रण को नेब। मुख्य सचिव प्रदीप कुमार जेना सूचना प्रदान करिसेंती। पुरी परिक्रमा प्रकल्प लोकार्पण नहीं मुख्य प्रशासक सूचना प्रदान करिसेंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶାଳ ରାମନାମ ମହାଯଜ୍ଞ। ନେପାଳରୁ ଆସିବେ 21,000 ପୂଜାରୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁଠି ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେବେ ଏହି ସମାରୋହ ପୂର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ସରାୟୁ ନଦୀ ତଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏକ ବିଶାଳ ରାମନାମ ମହାଯଜ୍ଞ। ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହି ମହାଯଜ୍ଞଟି ଜାନୁଆରୀ 25 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି 21,000 ପୂଜାରୀ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରାୟୁ ନଦୀ ତଟରେ 1,008 ଶିବଲିଙ୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ, ଆଉ ଏହାପରେ ମହାଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କରୋନାକୁ ନେଇ WHOର ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଡିସେମ୍ବରରେ କରୋନାରେ ଯାଇଛି 10,000 ଜୀବନ। ତେବେ ଜାତିସଂଘ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏଜେନ୍ସିର ପ୍ରମୁଖ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛୁଟି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଏବଂ ସାରା ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟାପୁଥିବା କରୋନାର ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଯୋଗୁଁ ଗତ ମାସରେ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲାଟି ବଢ଼ିଅଛି। ଟ୍ରେଡର୍ସ ଘବ୍ରେୟସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂକ୍ରମଣ କାରଣରୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 50 ଦେଶରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 42% ବଢ଼ିଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହିଛି ସୁନାର ଦର। ଜଲ୍ଦି କିଣନ୍ତୁ ମନପସନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ସୁନାର ଚାହିଦା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 57,110 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 62,350 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 58,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ 63,820 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ସୁନା ଦର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇର 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 58,500 ଟଙ୍କା ଏବଂ 63,820 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 58,650 ଟଙ୍କା ଏବଂ 63,970 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଛି 24ଟି ଟ୍ରେନ୍। ତେବେ ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ସହିତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଜାରି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସୁଥିବା 24ଟି ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 11ରୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଅଧିକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନର୍ସଙ୍କ ଲାଗି ଲଟେରୀ। ଲାଗୁ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ବେତନର 10% ଯୋଗଦାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୌଳିକ ବେତନର 14% ସମାନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ପେନ୍ସନଧାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମାସିକ ବେତନର 50% ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କୌଣସି ଅବଦାନ ବିନା 1947 ପରଠାରୁ ସପ୍ତମ ପେ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ସଂରଚନାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ପେ କମିଶନ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ବେତନ ଆୟୋଗକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ କାମଚଳା ବଜେଟ୍। ତେବେ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଜାନୁଆରୀ 31ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ 9 ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜାନୁଆରୀ 31ର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏହାପରେ ଜାନୁଆରୀ 31ରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନାଟି କରାଯିବ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ 2024-25ର ପ୍ରଥମ 4 ମାସ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ ବା କାମଚଳା ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ କାମଚଳା ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରାଯିବା ପରେ ଲୋକସଭାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚନ୍ଦକାର ବହିରାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରଜାତି ବଢ଼ିଲା, ସଂଖ୍ୟା ଛିଡ଼ିଲା 27 ଆସୁଥିଲେ ଏବେ 57 ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚନ୍ଦକା ଡମପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ କମିଛି ବୋଲି ପକ୍ଷୀ ଗଣନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶୀତ ଋତୁରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 20,000ରୁ ଅଧିକ ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 20,000ରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଅଛି। ଏବର୍ଷ ବହିରାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରଜାତି ବଢ଼ିଥିବା ଯେତିକି ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ସଂଖ୍ୟା କମିବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଟେନସନ୍ ଶେଷ, ପ୍ରତି ମାସରେ ସରକାର ଦେବେ ଏତିକି 1,000 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ସନ୍। ତେବେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 3,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ପେନ୍ସନ୍ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାର ବିଶେଷତା ଭାରତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଶକ୍ତି ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ PM କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 18 ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଏଥିରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ 18 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 55 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 30 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 110 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 30 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ 220 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧାଟି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଧାରଣା, ଦରମା ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିକ୍ୟୁରିଟି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାର କାମ ବନ୍ଦ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଗ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି AIS ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂସ୍ଥାର 105 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ। ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଥମେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 17,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା, ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ 12,000 ଟଙ୍କା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ 105 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଦରମା ଦେବାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ କାମ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି କୁହୁଡ଼ି, ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବ ଚାଡ଼। ତେବେ କୁହୁଡ଼ି ଚାଦର ତଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଏବେ ଶୀତ କମ୍ ଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ରହୁଛି କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଏପରି କିଛି ମିଟର ଦୂରରୁ ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ରାସ୍ତାଘାଟ କି ଗାଡ଼ି ମଟର। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ରାଜ୍ୟରେ କୁହୁଡ଼ି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ପୁଣି ବାଜି ମାରିଲା ଇନ୍ଦୋର, ସୁରଟ ବି ହେଲା ନମ୍ବର 1। ତେବେ ପୁଣି ବାଜି ମାରିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୋର, ଲଗାତାର 7ମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ପୁରସ୍କୃତ ଜିତିଛି। ସେହିପରି ଗୁଜରାଟ, ସୁରଟ ମଧ୍ୟ ଏଥର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠି ଆସିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ସହର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବେକ୍ଷଣରେ ଉଭୟ ଇନ୍ଦୋର, ସୁରଟ ଯୁଗ୍ମ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲଗାତାର 7ମ ଥର ପାଇଁ ଇନ୍ଦୋର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ସୁରତ ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି। ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଥମ ଥର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ କରିବେ BSF ମହିଳା କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ। ତେବେ ଇତିହାସ ରଚିବେ ମହିଳା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଭାଗ ନେବେ BSF ମହିଳା କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ। ଏହା ସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ମଡେଲ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଅଛି। 16ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମଡେଲ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନେଇ ଚିଠି କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କରାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବ 11,000ରୁ ଅଧିକ ଭିଆଇପି ଯୋଗ ଦେବେ। ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାସ୍ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜମୋହନ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରିଲା ଚନ୍ଦକା ଡମାପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 6,165 କମ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷ ହେଲା ଚନ୍ଦକା ଚମପଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 16,665 ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବା ଏହି ଗଣନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଅଭୟାରଣ୍ୟକୁ 22,840 ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିଲେ। ଏଥର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିତରେ 24 ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶାଗତ ଥିବାବେଳେ ସମୁଦାୟ 56 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାମଲାଲଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବ ଧନୁତୀର। ତେବେ ରାମଲାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବ ଧନୁତୀର। ଏହାକୁ ପଠାଇବ ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରାହକ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ। ଏଥିପାଇଁ କଟକୀ ମଠର ମଠାଧୀଶ ବିଜୟ ରାମାନୁଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାସର ସମ୍ପାଦକ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ରମେ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାପୁଡ଼ିଆ ମଠର ମୁଖ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାରାଜ ଏଭଳି ଯୁଗଳ କଳାକୃତିକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନ୍ୟାସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 2 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଏବଂ 1.5 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଧନୁ ତୀରର ଓଜନ 2 କିଲୋ ହେବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିତ୍ତଳରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଲୋକାର୍ପଣ ହେବା ସହ ରାମଲାଲଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।